لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی سوچ سے اپنی زندگی میں تنگ ہونا، پریشان ہونا، مطلب یہ کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کو بدل لیتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کے خیال میں یہ پریشر ہمارے لیے کس حد تک ضروری ہے؟ ایاز، یہ آج کا ٹاپک انتہائی سنجیدہ ٹاپک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک کے ساتھ ہو، وہ کسی نہ کسی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس دباؤ کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کا تعلق کسی ایسے ملک سے ہے جہاں روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں، خوشحالی ہے اور ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہیں، ایسے لوگوں پر صرف ایک ہی دباؤ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کی نسبت ہمارے جیسے ملک جہاں پہلے ہی فائنینشلی، سوشلی بہت سے دباؤ کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، وہاں ان سب سے بڑا ایک اور دباؤ، ایک اور پریشر جس کا ہم شکار ہوتے ہیں، اور اس پریشر کا نام ہے لوگ کیا سوچیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ وہ خود ساختہ دباؤ کہہ لیں، پریشر کہہ لیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگییں جو کہ پہلے ہی بہت سی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہم اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ تعلیمی دباؤ، مارکس کم آ گئے یا فیل ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے۔ خوشی غمی، وہاں لین دین کے معاملات، ادھر زیادہ دینا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ شادی پہ گاڑی لے کے جانی ہے چاہے وہ کرائے کی ہو، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ کپڑے ریپیٹ نہیں کرنے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے۔ ان سب چیزوں کی، یہ جو لوگ ہم ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کی زندگی کو ہم اپنے مطابق چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے۔ یہ وجوہات کی طرف آتے ہیں، ڈیٹیل میں تو میں بعد میں جاتا ہوں۔ اس میں دو بہت میجر فیکٹر ہیں۔ نمبر 1 سوشلی، نمبر 2 سائیکولوجیکل۔ فار ایگزامپل، اگر آپ فائنینشلی طور پر کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو یقینی طور پر آپ کو کوئی صحیح اور کچھ غلط باتیں ان کی ماننی پڑیں گی، محض اس دباؤ کی وجہ سے۔ آگے چلیں، یہ تو ایک بیسک سی بات ہے، مگر جو سب سے بڑی ایشو ہے وہ ہے سائیکولوجیکل۔ آپ کی پرسنالٹی میں جب خود اعتمادی کی کمی ہے، آپ پر اعتماد نہیں، آپ کی فیصلہ سازی اچھی نہیں، آپ اپنے لیے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے پرابلمز مزید بڑھیں گی۔ اس چیز کو مزید بوسٹ ملے گا۔ ہمارے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے پیدائش کے فوراً ہی بعد زندگی کے معاملات میں کچھ دباؤ شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ بڑا ہوا، اس پہ ابتدائی سکولنگ، اچھے رزلٹ کے لیے ماں باپ کا دباؤ، فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، فلاں عزیز و قارب آ رہے ہیں، فلاں فنکشن میں تم نے ایسے بیٹھنا ہے، تم نے ایسے اٹھنا ہے،
ऐसे सलाम करना है। ये चीजें बताने के लिए बहुत से सॉफ्ट रवैये भी हो सकते हैं, मगर जब हम उसे दबाव में लाकर एक बच्चे को प्रेशर डालकर कोई चीज करवाएंगे तो बच्चा शुरू ही से नफसियाती उलझनों का शिकार हो जाएगा। यहीं से वो समाजी प्रेशर उस पर आएगा। बड़ा हुआ कैरियर का, अब आपने एजुकेशन हासिल कर ली है, माँ बाप का इतना पैसा, नौकरी के लिए वो परेशान है, घरेलू हालात देख रहा है, दबाव का मजीद शिकार हो रहा है। वो जो बचपन का दबाव था वो मजीद बढ़ गया। चलें, यहां तक तो ठीक था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़, वो अपने पांव पे खड़ा है, उसकी फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी है या नहीं। कोई बात नहीं, शादी करो, आने वाली अपनी किस्मत लेके आएगी, तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अभी जो कि वो अपने पैरों पे सही तरह से खड़ा ही नहीं हुआ होता, उस पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है और वो दबाव मजीद बढ़ता है। यहां से एक नई प्रॉब्लम्स, नई मुश्किलात और बल्कि मुसीबतों के पहाड़ उसके आगे खड़े होते हैं और वो मरते दम तक नहीं खत्म होते। ये साइकिल, ये बर्बादी का साइकिल पैदाइश के साथ ही शुरू होता है और इसमें सबसे बड़ा कसूर वालिदैन का है। आपने अपने इर्द गिर्द अक्सर देखा होगा, कुछ लोग, अब कोई भी मतलब रिश्ता कोई भी हो सकता है, वो वालिद हो सकता है, वो वालदा हो सकती है, भाई हो सकता है, वाइफ हो सकती है, दोस्त है, बाप। उनका रवैया आपने ये देखा होगा इस किस्म का, जी ठीक है, जैसा अम्मी जान आप कहें, ठीक है भाई, जैसा आप कहें, जी खालिद साहब ठीक है, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। ऐसे लोगों में सारी जिंदगी किसी सही बात जो कि उनके हक में होती है, उनके फायदे में होती है, वो दूसरों को ना भी नहीं कर सकते और उनके गलत फैसलों का शिकार होकर अपनी जिंदगी में मजीद खराबियां पैदा कर देते हैं। अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, वरना आपके लिए मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अगर हम दूसरों की बातों पे इतना फोकस करते हैं, हम अपनी जरूरतों और खुशियों को भूल जाते हैं। खुद को समझना और अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में लेना जरूरी है। जब अपने आप को अपनी लाइफ का बॉस समझना स्टार्ट करते हैं तो जो दुनिया के लोग कह रहे होते हैं वो उतना असर नहीं डालते। अगर किसी की बात का असर आप पे हो रहा है तो जरूरी है कि अपने आप को मेंटल स्पेस देना, अपनी फीलिंग्स को समझना और उसके बाद फैसला करना, खुद को डाउट और नेगेटिव थॉट से बाहर निकालना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने लगते हैं तब आपको यह रियलाइज होता है कि दुनिया जो भी बोले, आपकी सेल्फ ग्रोथ और पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप पर ट्रस्ट रखें, अल्लाह पर भरोसा करें और यूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।